नमस्कार 2025 इंग्लिश कैलेंडर सरीबा को जाउची। इस समय मो मन रे अनेक प्रश्न उठिला जे कहीं आम समाज वर्तमान एते बड़ द्वंद्व भितर जाउची, कन्फ्यूजन भितर जाउची। कहीं आम समाज रो तळु ऊपर जाए समस्ते गोटे परस्पर विरोधाभास उपरे दे स्टैंड ऑन कॉन्ट्राडिक्शंस, कन्फ्यूजन और कॉन्ट्राडिक्शंस बर्तमान आम समाज को कबलित करिछि। 2025 को विदाय देला बेले एमिति अनेक प्रश्न मो मन भितर उंकी मारुछि। मैं आज आपण मान सामना को आनिबा को चेष्टा करुछि। विशेष करी जो माने विधि व्यवस्था शासन व्यवस्था को चलांती सेमान को मन भितर केते क्लारिटी अछि से कथा को जतले मैं अनुध्यान करुछि सेथिरे मध्य अनेक संदिहान जन्म नउछि, अनेक संदिहान उपजुछि। एवं विशेष करी को माने विधि व्यवस्था शासन व्यवस्था को चलाउछंती जो माने निर्वाचित प्रतिनिधि माने पार्लियामेंट को जानतु, भारत वर्षन विभिन्न विधानसभा को जानतु, से माने ही चलांती। एवं गोटे कथा मु लक्ष्य रखुछि जेतेबेले गोटे संवेदनशील घटना घटुची, जदि कोठी एक महिला उपरे बलात्कार होउची बा शिशु उपरे बलात्कार होउची बा कोठी एक संप्रदाय भितर गंडगोल को नहीं करी बा आउ एक कोठी स्पर्शकातर घटना को नहीं जेते आरोप प्रत्यारोप करा जाउची सेतेबेले सत्ता पक्षर व्यक्ति माने बा जो माने स्वताधिकारी सेमाने कहती एभली एक संवेदनशील कथारे राजनीति करा न जाओ। एइठी मोर सामान्य प्रश्न उठे जे राजनीति कहले कौन बुझा जाए, राजनीति काहा को कहा जाए, राजनीति काहे की करा जाए, राजनीति करिवार अर्थ कौन, मर्म कौन। राजनीति करा जाए समस्त कथा को दायित्व नहीं गोटे समाज, गोटे राज्य, गोटे देश को आगु को बढ़ेबा। ए टू जेड आम जीवनर आम समाजर जहाँ सब नियंत्रित हुए सरकार द्वारा एवं से सरकार निर्वाचित होती लोकों द्वारा एवं ताहा होची राजनीतिर उत्पत्ति। तेणु राजनीतिर ऊर्ध्वरे किछि नाही, राजनीति को छाड़ी कौन सी कथा विचार करा जाए नाही। ताहाले जदि सेही व्यक्ति माने जो माने सत्वाधिकारी माने सेमाने जदि कहे यहाँ को नहीं राजनीति करा न जाओ ताहले साधारणतः मो मन भितर जने साधारण मनीष भाव में प्रश्न उठिबो ताले राजनीतिटा कौन। केवल राजनीति भल भल कथा कहुब, उपदेश दिज्व, राजनीति किसी डेभलपमेंट काम कर दिज्व, या कौन राजनीति केवल कह जाए। राजनीति होउची नीतिमान भितर जहाँ श्रेष्ठ एवं जो नीति अनुसरण करी सबु कथा को सठिक ढंग से परिचालना करा ताको राजनीति कहा जाए। ये सामान्य सत्य बुझीबारे कहीं जे राजनीतिक व्यक्ति माने फेल मारुछंती तार कारण कौन। तार कारण होउची राजनीति संपर्क रे ज्ञान न थाई, राजनीति संपर्क रे सेमानकर अभिज्ञता न थाई एवं राजनीति को तन्न तन्न भाव में बुझी न थाई। गणतंत्र निर्वाचन लड़िबा एवं जितिबा, सरकार गढ़िबा एवं सरकार केतल भांगिबो ए सब प्रक्रिया भितर राजनीतिर सूक्ष्म मंत्रटी को भूली जाउछंती ए देशर राजनीतिक व्यक्ति माने। मु समस्त गोटे ब्राकेट रखिबेनी, किछि लोक बुझंती, अधिकांश लोक बुझंती नाही। सेईटा होची कन्फ्यूजन, सेईटा होची कॉन्ट्राडिक्शंस। मु कन्फ्यूज माइंड रे अछि एवं कॉन्ट्राडिक्शन ऊपर छिड़ा हैछि। एवं सरकारी कर्मचारी कथा को जो आसवा कहीं सी सरकारी कर्मचारी हवापाई समस्त उद्यम लगे दिए। सरकारी कर्मचारी तांको काम कौन, से कहीं चाकरी करती, तांकर कर्तव्य कौन, तांकर दायित्व कौन, से केते निभांती, तांकर लक्ष्य कौन, से केते ताकू पालन करती। यही भली मध्य अजस्र प्रश्न मो मन भितर अच्छी। कहीं ना चाकरी करा जाए निज पई ना देश राज्यर सेवा पाई, जनसाधारण सेवा पाई,
ଏ କଥାରୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମର ମନୋବୃତ୍ତିଠାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛେ। ସତେ ଯେମିତି ଚାକିରି କରାଯାଏ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ, ନିଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ। ନିଜ ପାଇଁ ତ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମାଜ ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, ଦେଶ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେବା କଥା କି ନାହିଁ। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଯାହା ଏ ଦେଶ ଆମକୁ ଦେବ ତାହା ହିଁ ଆମର ପ୍ରାପ୍ୟ। ସେହି ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତ ନିଷ୍ଠା ଲଗାଇ ଦେବା ଦରକାର ସମାଜ ଓ ରାଜ୍ୟ ଦେଶ ପାଇଁ। ଏ ମନୋବୃତ୍ତି ଆଜି ଅଛି କି? ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ, ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପଚରାଯିବ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପଚାର ରାଜନୀତି କ'ଣ, ରାଜନୀତି ଭଲ, ଉତ୍ତର ଆସିବ କିମ୍ଭୂତ କିମାକର। ଅଧିକାଂଶ ହୁଏତ କହିପାରନ୍ତି ହଁ, ଅଧିକାଂଶ ମଧ୍ୟ ନ କହିପାରନ୍ତି ନା। ରାଜନୀତି ଖରାପ, ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ଅଧିକାଂଶଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରିବ ଖରାପ। ତାହେଲେ ଖରାପ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ତାହେଲେ ତଥାକଥିତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବା ସତରେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ କାହିଁକି ସିଧାସଳଖ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ପଛଉଛନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ପଛଉଛନ୍ତି? କଥା କଥାରେ କହିବେ ଧେତ୍, ଏ ଫାଲତୁ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବାକୁ ଆମର ସମୟ ନାହିଁ। ଯଦି ରାଜନୀତି ସବୁକିଛି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରେ ତାହେଲେ ଏ ଫାଲତୁ କଥା ହେଲା କେମିତି? ସିଧାସଳଖ ଭାଗ ନ ନେଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନେକଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ରହିଲା କେଉଁଠି? ଆଉ ଜନସାଧାରଣ କଥା ଆମେ କହିବା। ଜନସାଧାରଣ କଥା ଆମେ କହିବା, ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯୁବବର୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କୃଷକ, ମୂଲିଆ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଅଶିକ୍ଷିତ ବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି ବହୁ ବର୍ଗର ସମାହାରରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସମଷ୍ଟି। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେତେବେଳେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସତରେ କ'ଣ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି ବା ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଏ ବା ନିର୍ବାଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସଠିକ୍ ଉପାୟରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି କି? ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ମନରେ ଆସୁଛି। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଆଜିକା ଦିନରେ ବି ଆମ ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ 2025 ପୁରୀ 2026 କି ଆମେ ଯାତ୍ରା କରିବା, ଆମ ଦେଶରେ ସତରେ କ'ଣ ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟ ନିଅନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି କାହିଁକି ନେଉଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି କାହିଁକି ଦେଉଛୁ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାକେଟ୍ ଭିତରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନି ବା ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଅଧିକାଂଶର ମତାମତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ନିର୍ଭୀକ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ। ମୁଁ ସେଥିରେ କେତେବେଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିବିନି। କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭାବିତ ନୁହନ୍ତି କି ଏବଂ ସ୍ରୋତର ଅନୁକୂଳେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉନାହାନ୍ତି କି? ଯଦି ସମଗ୍ର ସମାଜଟା ସଚେତନ ହେଇଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଜି ଏ ଅବସ୍ଥା ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ଏ ସମଗ୍ର ସମାଜକୁ ସଚେତନ କରାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେଉଁମାନଙ୍କର, ସେମାନେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭାଉଛନ୍ତି କି? ଯଦି ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିଭେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ 75 ବର୍ଷର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିର ଶାସନ ଭିତରେ ଆଜି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କଥାକୁ ନେଇ ଆମେ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି କରା ନ ଯାଉ। ତାହେଲେ ରାଜନୀତି କାହାକୁ ନେଇ କରାଯିବ? ରାଜନୀତି ପ୍ରତିଟି ନିଶ୍ୱାସରେ, ପ୍ରତିଟି ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଅଛି। ରାଜନୀତିର ଚର୍ଚ୍ଚା ସର୍ବତ୍ର ହେବା ଦରକାର। ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ହେଉ ବା ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ହେଉ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଯାଇ ଗୋଟେ ସୁଧାର ଆସିବ। ସେହି ସଚେତନତା ଧର୍ମୀ କାମ କରିବାରେ ଏ ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ, ଏ ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କାହିଁକି ପଶ୍ଚାତପଦ ହେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ଅସୁମାରୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଉଠୁଛି। ଏ ଅସୁମାରୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ସମାଜକୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ସମାଜ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ୍ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। କେଉଁଦିନ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଦୂର ହେବ, କେଉଁଦିନ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ୍ ଦୂର କରି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାର୍ଗରେ ଏ ଦେଶ ଯିବ, ଏ ଜାତି ଯିବ, ଏ ସମାଜ ଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନବରତ ଉଦ୍ୟମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ହେ 2025, ତୁମେ ହୁଏତ ସଫଳ ହେଇଛ କି ବିଫଳ ହେଇଛ ମୁଁ ଜାଣେ ନା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣେ ସଫଳତା ସେତେ ଆମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ହେ 2026, ତୁମେ ଆସୁଛ, ତୁମେ ଆସିଲା ବେଳେ ଅନ୍ତତଃ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆସ, ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏ ସମାଜ ପ୍ରତି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହୋଇପାରିବା। ତାହା ହେଲେ
ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେବ। ଆଗାମୀ 26 ମସିହାରେ କେବଳ ସଚେତନତା ଧର୍ମୀ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବଦ୍ଧପରିକର ହେବା ବୋଲି ମୋର ଆଶା, ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଆହ୍ୱାନଟିଏ ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।